तो साध संगत जी अगला जिहड़ा सवाल है वो सवाल करता लिखते हैं जी, मरहट लग सब लोग कुटुंब मिल हंस अकेला जाए। हंस तो श्वास खत्म होते ही उड़ जाता है, तो मरगट भाव जिहड़ा शमशान भूमि या कब्रस्तान कहने जान तो पहला निकल जाता श्वास। इत्थे मरगट तो बाद लफ्ज़ लिखिया है, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? तो ये साध संगत जी ये जिहड़ी गुरबाणी की तुक है, ये कबीर साहब जी के सोरठ राग जिहड़ा राग विच शब्द है कि जब जरिए तब होए पसम तन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ गई है। तो ये जिहड़ा सवाल करता दा जिहड़ा विच उन्हां नूं थोड़ा शक जिहा लग्गिया या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी तुसीं किरपा करो ਇਹਦੇ बारे सानूं चानना पाओ जी। मरहट लग सब लोग कुटुंब मिल हंस अकेला जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें वीर जी ने सवाल आप जी नूं पढ़ के सुनाया है, तो इस सवाल के जवाब वास्ते सानू गुरबाणी दे जिहड़े शब्द हैं इस परथाए उसकी सानू थोड़ी जिहड़ी है वो स्टडी करनी पएगी। तो इस तरीके का एक शब्द जो है जिहदे च मनुख दे शरीर त्यागन तो बाद जो है लोग किस तरह उस शरीर नूं लैके जाते हैं मरगढ़ विच। मरगढ़ का मतलब शमशान भूमि, क्रिमेशन ग्राउंड, ते उत्थे नाल नाल कौन कौन जिहड़ा जांदा है और किस तरह जिहड़ी गल हंस अकेले की गल है उस नूं असीं किवें समझ सकते हैं। तो केदारा राग दे विच भगत कबीर जी का जिहड़ा है वो एक शब्द है, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछू ले जाए। देरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कुटुंब मिल हंस अकेला जाए। तो इस शब्द विच भी सानू ये गल समझ आउंदी है कि मनुख जे राजा भी बन जाए ते थोड़े ही दिन राज मान के इत्थों तुर पैंदा है, तो वो जितना भी धन जोड़ लवे उस समय दे अंदर अपने राज के दौरान, ते उसनों गंढा बन लवे उस धन दियां या जमीन विच दब लवे, इन्हां विचों कोई भी चीज़ जिहड़ी है उस दे नाल नहीं जानी, उसनों खाली हाथी इस संसार दे विचों जिहड़ा है जाना पएगा। ये रहाऊ की पंक्ति है इस शब्द की। तो इस दे नाल ही जिहड़ी गल क्लीयर होनी है कि हंस अकेला किवें जाएगा। आप जिहड़ी जीव आत्मा है, जीव आत्मा ने इस शरीर नूं छड़ के चले जाना है और शरीर जिहड़ा मिट्टी है वो मिट्टी दे विच रल जाना। तो जिस वेले प्राणी का शरीर जिहड़े श्वास मुक जाते हैं तो उस वेले की अवस्था है वो बयान कर रहे हैं भगत कबीर जी। देहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए, कि जदों मनुख मर जाता है तो घर की दलीज उत्ते बैठी वोटी, मेहरी का मतलब वोटी रोंदी है, बाहरले बूहे तक उसकी मां उसके मुर्दा शरीर का साथ करती है। मरहट लग सब लोग कुटुंब मिल, मसाना तक क्रिमेशन ग्राउंड तक होर लोग दे परिवार बंदे जाते हैं, पर जिंद अकेली ही जाती है। जिसका भाव अगे जाके समझाया है कि वो अंत वेले जिहड़ा है शरीर दे विचों जीव आत्मा जिहड़ी है जिसनों हंस कहा गया है, तो इस शरीर दे अंदर असीं इसनूं समझिए। गुरु अमरदास पातशाह जी ने आनंद साहब दे सानूं समझाया है कि हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया, कि इस मास दे लोथड़े दे अंदर कोई हलचल नहीं सी, जिहड़े मां दे पेट विच डिवेलप हो रहा सी, तो उस वक्त परमात्मा ने की किया, अपनी जिहड़ी जिंद है जिसनूं जीव आत्मा कहते हैं उसनूं शरीर दे विच इंट्रोड्यूस किया। तो वो मास का लोथड़ा जिहड़ा सीगा, जिहड़ा जिहदे अंदर कोई जिंद जान नहीं सी, वो जिहड़ी जिंद जान जिहड़ी है उहदे च हलचल पैदा हो गई, तो मां नूं पता लग गया कि मेरे अंदर बच्चा जिहड़ा है वो डिवेलप हो गया, तो वो हुण हलचल कर रहा है। वो मां जिहड़ी आनंदित हो जाती है। तो इत्थे इस गल समझनी सानूं हैगी है, जिहड़ी सोरठ राग दे विच जिहड़ी गल भगत कबीर जी ने समझाई है कि मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन क्यों दिया, कि जिस वेले शरीर जिहड़ा है वो ओहदी मौत हो जाती है,
ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਹਰੀ ਲਓ ਬੜੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਪਈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦਲੀਲ ਤੱਕ ਵਹੁਟੀ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਗਟ ਲਓ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਭਇਓ, ਮਸਾਨਾ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਗਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ 33 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਤੋ ਤਨ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੁਨਰੇ ਜੜ ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਣ ਤ੍ਰਿਆ ਭਜ ਜਾਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ ਇਹ ਬੇਗ ਨਿਕਾਲੋ ਆਏ ਸਦਈ ਹੈ, ਭਵਨ ਭੰਡਾਰ ਤਰਾਗੜ ਜੇਤਕ ਛਾੜਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਗਾਨ ਕਈ ਹੈ, ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਪਸ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਅਕੇਲੋ ਹੀ ਜਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕੇਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਦੇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਰਗੜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਅਕੇਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਗੜ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸਵਿਚ ਔਨ ਤੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਿਚ ਔਨ ਤੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ। ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮਰਹਟ ਲੋਕ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਮਿਲ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਏ, ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਹੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੱਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 365 ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗਾਓ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧ ਕਰਨੇ, ਵਰੇਣੇ ਕਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਪਿਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰੇਣੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ।